Дух меня повел вот сюда, чтобы я был сегодня вместе с вами, и я переживаю большое благословение, и также желаю всем вам благословений Божьих. Да, чудесно видеть доктора, и особенно когда доктор верующий. Вот, It is so wonderful to see a doctor who is also a believer. Да. Absolutely. Praise the Lord. Абсолютно, слава Богу. Да, и если вы помните, вот это та самая клиника, где для детей даже есть специальная комната, где можно увидеть и христианские книги детские, почитать их, пока взрослые проходят процедуру лечения. Ну, давайте, я думаю, что мы по порядку. Давайте мы уже попробуем с самого начала мы попросим нашего доктора Эрика рассказать о клинике. Вот почему вдруг вот возникла такая идея сделать клинику уже на новом месте и обращаться ко всем нашим слушателям, не только в штате Вашингтон, но и в штате Орегон. So we will let Dr. Eric speak first, and we would like to you answer a question, the fundamental question, like what was the beginning, why you decided to do a chiropractic clinic, and why you decided to reach to the Slavic community, like going to the radio or just open your doors to the Slavic community people. Well, it started probably about 20 years ago now, when I opened my first clinic. The Russian community just kind of came in my door. It probably was not a coincidence, honestly. It was probably led by the Lord. But I started to employ or hire Russian employees, and I found them to be just awesome workers, and I just really like the culture. Good, believers, strong believers, family oriented, which kind of goes against our culture these days in America. And I just found the whole community to be very good and very loyal, and so again it just kind of fell in my lap, so to speak. I had Russian patients coming in for auto accidents. Более 20 лет назад я открыл свою первую клинику, и что я заметила, русские люди из нашего славянского общества просто сами стали приходить, сами стали стучать в мою дверь. И тогда я понял, что я должен открывать свои двери и для русских людей тоже, и славянского общества. Я стал нанимать работников, которые будут работать в моей клинике, которые говорят по-русски, на других славянских языках. И я заметил, что это очень чудесные работники, я заметил, что они трудолюбивые. Я также заметил, что они ориентированы на семью, ориентированы на общество, и просто хорошие люди. И таким образом я почувствовал, что сам Господь меня ведет, что я должен помогать славянскому населению. Yeah, and the Russian community, so that evolved into just genuinely wanting to help them. When I noticed that insurance companies would a lot of times take advantage of the Russian community or the Hispanic community when they get in an auto accident, and they would be treated very unfairly, and so. The godly, righteous anger just rose up in me, and I wanted to really help them and do good work and do honest, good work for the Russian community. Я заметил, что люди, которые стали приходить, будь то славянское население, либо даже испанское население, это те люди, которые были как-то страховками либо зажаты, либо обижены, либо поступили неправильно с ними, потому что они просто не знают законов. И я почувствовал желание помочь этим людям и помочь этой части населения, которая наименее слабая, на которую наименьше обращено внимание. И когда с ними поступали неправильно, я почувствовал этот как бы справедливый или Божий гнев во мне, что я должен им помочь. И таким образом я начал помогать. Yes, and I gotta also say that I'm very grateful actually for the Russian culture and the Russian community in Clark County in Vancouver, Washington, because honestly speaking, they were a big part of the reason why I got born again. Honestly, I mean, I got born again in part
thanks to the Russian community because Мгм. I was living my life like the world, and I was surrounded by a lot of strong Christian Russians around me. They worked for me, or I was treating them, and there was such a difference between good from bad, right from wrong, good from evil, you know, and so they're a big part of why or how I got born again. Я также очень благодарен за русское общество, славянское общество, которое здесь, потому что благодаря им я пришел к своей вере, нашел свои корни в вере, обратился к христианству, потому что люди, которые окружали меня, либо те, которые работают со мной, либо те, которых я лечил, они поддерживали меня в вере, они меня укрепляли. Я жил тогда своей мирской жизнью, но я увидела разницу между добром и злом, между тьмой и светом, и это помогло мне прийти к вере и возрастать в своей вере. Это здорово. It's nice to hear, doctor. Yes. Hallelujah, and praise It's the Lord. very you nice know? to hear. Это Yeah, I mean, I could sit here and talk about Jesus all day, every day, but I probably should talk about some chiropractic and Yes. auto accidents and Я могу, whatnot. конечно, о Боге, об Иисусе говорить очень много, но нам нужно вернуться к нашей теме клиника доктора-хиропрактора. It's incredible testimony. Yeah. Yeah, For- it's Очень, awesome. очень хорошее ваше Супер. свидетельство. It's Супер. nice testimony. Ну что ж, давайте мы тогда поговорим о клинике. Если верующие люди стоят во главе такой клиники, то наверняка и inside the clinic тоже, наверное, много чего можно рассказать, и, наверное, это выглядит особенным образом, то есть там особенно комфортно. Давайте мы поговорим об этом. Что там внутри и что особенного нам предлагает клиника Northwest Injury Rehab Center, которая расположена по адресу 9618 Northeast Fort Plain Boulevard. Это подробный адрес 9618 Northeast Fort Plain Boulevard в Ванкувере. И если у вас есть Google Map, а я думаю, что он у вас есть у всех, вы можете просто набрать Northwest Injury and Rehab Center, и вы увидите полностью всю информацию, включая и номера телефонов. Вот, в частности, один из них это 360-573-1933. 360-973-1933. Итак, давайте поговорим о том, что особенного внутри клиники. So, thank you for the special testimony, and this is what we see if believers are standing behind the clinic, that the clinic must be special. So tell us more about what is inside your clinic and what is so special and what is it that you offer people. Well, first I want to say, another reason why I'm here is because, I get frustrated sometimes, but it's a righteous anger. It's a godly anger. Because again, I see people in auto accidents not being treated right, not getting the treatment they need, not getting all their injuries treated, not getting a fair and equitable settlement. And I hear these stories. These patients come into my office. They come into my office and they tell me their experiences. And I just, shake my head because it's like, if you would have found our office, we could have avoided all this stress and these problems that you're going through. Yes. Это одна из причин, почему я сегодня пришел, потому что это расстраивает мое сердце и вызывает у меня даже такой святой гнев, когда я вижу, что люди из наиболее слабых обществ, как славянское общество, испанское общество, попадая в автоаварии, не получают помощь, которую они должны получить, и получается их права ущемляются, они не получают лечение, которое они должны получить, они не получают выплаты, которые они должны получить, и они, получается, обижаются страховыми компаниями, то есть страховые компании обижают их, либо повышают оплату. И я просто, когда слышу эти истории, я качаю головой и думаю только о том, что если бы эти люди пришли к нам в клинику, мы бы могли им помочь полностью и просто удалить все эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся. And I also want to clarify that I'm not sitting here saying that we are the best clinic out there. That's not what it's about. И я хотел бы добавить, что я здесь не для того, чтобы сказать, что мы здесь самая лучшая клиника, которая только существует. I'd say we're a very good clinic. Могу сказать, что мы очень хорошая клиника. But like with any good clinic,
there's always room for improvement. So Ну, we're always seeking to get better, no как и matter для what. каждой хорошей клиники, у нас всегда есть возможность роста и в чем нам нужно изменяться, как в любой компании. Мгм. So I want to talk a little bit about what's inside of our clinic. Итак, что внутри у нас и как мы можем вам помочь? And the first thing somebody's going to experience when they walk in our front doors is they're gonna know that something's different. Самое главное, люди, которые заходят к нам в клинику, они сразу чувствуют, что здесь что-то другое, здесь намного лучше. And some people know it, and some people don't. But that difference really is the Holy Spirit. I mean, that difference is our clinic is truly Christ-centered. I mean, we do things the right way. We don't take shortcuts. We don't lie, cheat, steal. You know, we call it like we see it. И это самое особенное, что я считаю, есть в нашей клинике, это наша вера, и это присутствие Божье, присутствие Духа Святого, которое люди чувствуют, они либо понимают это, не понимают, но они это чувствуют, потому что, во-первых, мы не обманываем наших клиентов и тех, кто лечится. Во-вторых, мы не делаем шорткат или не облегчаем себе работу, лишь бы нам стало лучше. Мы ведем себя честно по отношению ко всем, и мы стараемся быть справедливыми. So when somebody walks in our doors, the first thing, they're going to be greeted with some of the nicest looking ladies you're going to find in Clark County. Victoria, Vicky, Yana. They're all Russian, they're all beautiful, and they're all going to greet you with the most beautiful smile. They're all spirit-filled, tongue-talking Christians, and they're just going to love all over you, and it's going to be a great experience. Когда вы заходите в нашу клинику, сразу вас поприветствуют те, кто работает в регистратуре. Это Вики, Яна и Виктория. Они также верующие, они также говорят на английском, на русском, на украинском языке, могут вам помочь. А также они люди верующие, люди наполненные Богом, и они помогут вам. Вы почувствуете, что действительно Господь с ними. And once they come in, they're probably going to direct them to the conference room. Когда вы приходите к нам, мы вас переведем в комнату конференц-зал. And they're going to ask them for their beverage order, whether they want tea, and our tea is loose leaf, the finest tea you'll find in Vancouver from Leanna Kozlov. И предложим вам чай и кофе, а чай у нас цельнолистовой, и компания, с которой мы сотрудничаем, это Лиана Козлов Ти или Лиана Ти. Вот я вспоминаю, что когда я посетил клинику в Ванкувере, I remember when I came to доктор a clinic. Эрик спокойно открыл холодильник, достал свой динер и сказал, не хочу ли я с ним I remember Dr. Eric opened his fridge and said that would you like me to share my dinner with you? So he was willing to share his dinner. Это было неожиданно, That was something I didn't expect, but that was nice. Я был, правда, голодный. Yeah, but I was hungry, but it was nice. Это было очень правильно. То есть, видно, то есть доктор видел, наверное, он видел, чувствовал то, что у меня внутри. And it was interesting that the doctor was so observant that he saw the need and was ready to help the need. Well, what did you tell me when we drove over here today, Julie? You told me that patients, we lay hands on them. Oh, yeah. I pray over them. Я также молюсь за наших пациентов, за тех, которые болеют. We do our doctor thing. Конечно, я лечу их как доктор. We treat their injuries. Лечу травмы. But there's also a spiritual battle going on. Но также есть духовный мир или духовная борьба, которая происходит. And that spiritual battle's got to be taken care of. И также нужно молиться за эту духовную борьбу, которую человек проходит, когда он болеет. И в этой сфере мы помогаем, получается, молитвой и просто нашим вниманием. That's nice. That's nice. Hallelujah. So we're talking more about Jesus than chiropractic, but we're all smiling though. Мы здесь все улыбаемся, потому что наш разговор перешел на полное свидетельство, и наша передача просто необычная. So anyways, when somebody comes in our office,
there's going to be a fair amount of paperwork to fill out, because this is where the battle's won or lost sometimes too, or what makes a strong case versus a weak case. It's all in the details, and that's where I really our office takes great pride in separating ourselves out from a lot of other offices that we really pay attention to the details. Что происходит потом? Мы заполняем большое количество документов, и мы также относимся к этому очень серьезно, очень щепетильно подходим, потому что мы знаем, что отличает защищенное дело или хорошо защищенное дело от плохо защищенного дела, либо плохо закрытого дела в конце. Это детали, то есть чем больше деталей в каждом документе, в каждом кейсе, тем лучше. И это также необходимо для нашей работы потом со страховкой, чтобы чем больше деталей, тем лучше, поэтому документов очень много. Yeah, the reason why I know we're a little different than a lot of offices is because, again, I talk to people. This is word out on the street. This is what I hear. And a lot of times it's not good. И то, что я слышу от других людей из нашей славянской комьюнити, из других обществ, о том, что мы в этом вопросе отличаемся от других клиник. И то, что я слышу, происходит, что люди недостаточно много внимания обращают на документы, это расстраивает, и это получается к сожалению. Yeah. You know, what details you might ask, like what are those important details? And that would be stuff like, for one, do you have pictures of the damage of your car and the other car? You know, and if you do, we want to get those pictures. Какие важные детали могут быть? Например, если у вас фотографии от машины, которая была повреждена, если есть, то нужно обязательно просмотреть эти фотографии. You know, do you have a past history of injuries to the same area? Были ли у We вас want to get those records. предыдущие травмы тех же органов или той же части тела? И если есть какие-то медицинские записи об этом, мы обязательно берем эти записи, эти медицинские карты поднимаем и просматриваем. То есть вы можете даже из других клиник So you can request information from other clinics, right? Oh, absolutely. We do it all the time. Yeah, we have to get all the records. Мы поднимаем все записи, все медицинские карты и просматриваем их. Right. Okay. Very important. And also, you know, just the car damage alone, too, is very important. A lot of times the insurance companies always trying to lowball you, give you a low estimate, right? Даже not fix the car with OEM parts. Даже те повреждения на машине, которые происходят, очень важно иметь фотографии и все детали полностью просмотреть, потому что что старается делать страховая компания, они стараются вам дать наименьшую сумму и оплатить только либо наименьшие расходы, либо занизить сам damage, который был на машине, или само повреждение машины. Yeah, it's true. Yes, insurance companies, claims adjusters, they're always in a big hurry to get their hands on your car, to take your car, to get your car into one of their shops. It's a bad idea. Поэтому вы можете встретить, что страховые агенты, иншуренсы, они очень быстро торопятся сразу забрать вашу машину, сразу отправить в их шап или в их гараж, сразу быстренько оценить, и делают это очень быстро, но это большая ошибка. So we have a shop that we work with, that we send most everybody we can, we send them to this shop so that they can get a complete repair job with, you know, the OEM parts, and they can look behind that bumper, they can look into the car, look you know, for all the damage, because the insurance company, a lot of times they just want to kind of take a paintbrush and paint over the damage, and then it's like, no problem, all fixed, but it's not. Поэтому у нас есть получается, СТО или автогараж, с которым мы работаем, с которым у нас есть контракт, и мы можем вас отправить туда. Это те люди, которые вашу машину просмотрят детально, которые снимут бампер, залезут под бампер, посмотрят, и которые все запишут правильно, и которые не будут торопиться в этом вопросе, потому что часто делает страховая компания? Они просто хотят взять кисточку с краской и замазать то место, где машина была повреждена, и сказать, что этого достаточно. True. Yes, yes.
Yeah, there's so much we could talk about. I know we're probably running out on time, but really the thing that makes our office go, though, the things that makes our office special, of course, the Holy Spirit first, but after that, it's really the people that work there. I put my staff, I'll stack my staff against any staff in any clinic anywhere around, and I would take my staff. They're just hands down the best around. И что отличает нашу клинику, это, конечно же, Божье присутствие, о котором мы уже сказали, а также люди, которые работают в нашей клинике. Я вам могу, поднявши руки, сказать, что это самые лучшие люди, самые профессиональные, которые всем сердцем для того, чтобы служить, и всем сердцем в своей работе. И как медицинский переводчик я могу об этом добавить. I can testify it as an interpreter that Dr. Eric doesn't hire you, at least you're great. You're supposed to be great to work there. То есть вам нужно быть просто специалистом в вашей сфере, чтобы там работать, иначе вас просто не возьмут на работу. Yeah. Most of the time, I feel the least qualified out of everybody that works there, honestly. Люди настолько профессиональны, что я бывает даже чувствую, что я меньше профессиональный, чем они, потому что они очень хорошие люди. Хорошо, это And правильно. that is good. Yeah, And that is the right thing. If I don't have them, I think I'm just going to move to Africa and just preach to the villages. Если бы не они, я бы ничего другого не мог делать, как только переехать в Африку и там проповедовать. Зачем в Африку, когда можно в нашу Сибирь? You don't need to go to Africa. I know. Try Siberia. You know, I've been prophesied over those. I've Siberia. I like snow. Try Siberia instead. I like mountains. Мне нравятся горы. But I've had two people prophesy over me that they see me in Africa. Но уже пару человек мне говорили, что я в Африку поеду, пророчествовали мне. But, anyways. That's another story. Но это другая история. Да, у нас буквально 1-2 минуты перед окончанием программы. We have a couple minutes left. Доктор, к сожалению, unfortunately we have just... Yeah, it goes fast, 30 minutes. Yes. So, надо самое основное. Давайте мы самое основное возьмем сейчас. Напомню, что у нас сегодня сюрприз. Доктор Эрик из клиники Northwest Injury and Rehab Center, который вы можете найти в Google. Вы можете найти адрес. Это очень удобно. 205-й фривей и 500-ка в Ванкувере. И, кроме того, номер телефона 360-573-1933. Пожалуйста, обращайтесь, когда с вами что-то случается. So we would like you to summarize everything we've talked about, and if you would like add something, it would be nice. It's just a reminder that we have a surprise Dr. Eric, doctor in the studio. Well, again, it's been a pleasure to be here. It's been a blessing. It's a privilege. It's an honor. Для меня это было благословение и честь быть сегодня с вами. Again, I love the Russian community. I love the people. I love this place here. Я люблю русских людей, люблю нашу славянскую комьюнити. Because I know I'm with believers, it just feels like family. И для меня русские люди чувствуются как семья, потому что мы все верующие, мы все одна семья. But outside of that, yes, we have a beautiful clinic. It's new, it's big. We have the latest technology, equipment, iPads mounted in the wall of every room. И также хотел напомнить, что у нас новая клиника, новое здание. Это абсолютно новое здание, в которое мы переехали. У нас есть большой спортивный зал, есть оборудование, есть даже iPad, которые прямо в стену встроены для того, чтобы хранить информацию. И у нас новые технологии. И рентгеновский кабинет. And an X-ray. And an X-ray, yes. И рентгеновский кабинет. Definitely X-ray. Gotta X-ray what we're treating, right? I mean, you have to нужно X-ray what обязательно знать, что мы лечим, поэтому это наше правило. Мы сначала делаем рентген. Ну что ж, спасибо, доктор Эрик. Thank you, Спасибо, doctor. my pleasure. Yeah, thank you very much for today. Спасибо. И я напомню еще раз, 9618 Northeast Four Plain Boulevard в Ванкувере. Клиника называется, запомните, Northwest Injury and Rehab Center. И вы можете набрать в Google и обнаружить все координаты. Пожалуйста, будьте аккуратны на ваших путях. Спасибо. Спасибо. До свидания. Слушай радио Slavic Family через телефон
Позвони по номеру 701 719 39 33. 701 719 39 33. 2 ноября Виталий Ефремочкин приглашает вас на вечер хвалы и поклонения. Специальный гость Сергей Брикса. Вечер пройдет в церкви Благодать на пересечении Сотой и Глисон. Вход свободный. Хотите дешевле купить хороший автомобиль? Думаете, как правильно его подобрать и сыграть на аукционе? Ищете, каким образом перевести машину или как отправить ее за границу? Звоните нам. С нами все очень просто. Компания Easy Motors. 10-летний опыт в автоперевозках. Мы поможем правильно подобрать и сыграть понравившийся вам автомобиль на любом из аукционов. Своевременно доставим в любую точку США. Оформим все необходимые документы и отправим в любую точку мира. При необходимости подберем запчасти и укомплектуем. Звоните нам 503-610-3757. 503-610-3757. Easy Motors. С нами надежно и просто. 503-610-3757. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. You're listening to KXET 1130 AM, Stereo, Mount Angel, Oregon, Radio Slavic Family. Новости, культура, образование, политика и многое другое на волнах радио Slavic Family. 11:30 AM. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона ваш покорный слуга Андрей Некрасов. И мы, как обычно, в это время мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Дональд Трамп заявил, что Пелоси затягивает голосование по новому соглашению с Канадой и с Мексикой. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил о планах вмешательства России в выборы и в других также государствах в 2020 году, не только в Соединенных Штатах. Донецкие силовики-сепаратисты приговорили авторам «Радио Свобода» к 15 годам колоний. Трамп назвал линчеванием запущенную в отношении него процедуру импичмента. ExxonMobil предстанет перед судом в Нью-Йорке. Загадочные смерти американцев в Доминикане. Продолжается эпопея. ФБР обнародовала результаты расследования. Детей обезглавили прямо на глазах матери в качестве наказания за отказ дать знакомому денег. В аэропорту Чикаго взорвался багаж пассажира во время погрузки на борт самолета. Что бы произошло, если бы случилось это во время полета? Экс-сотрудница JetBlue обманула эту авиакомпанию на кругленькую сумму. Школа сделала прививку ребенку без разрешения родителей. Теперь мать требует принять срочные меры. В Калифорнии обнаружили партию фентанила, которая способна убить 4 миллиона человек. А в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния, была зарегистрирована первая смерть от гриппа в этом сезоне. В национальном парке в Соединенных Штатах обнаружили подземный пожар, который горит уже больше года. Письма Эйнштейна против использования атомной бомбы выставлены на аукцион в Нью-Йорке.
И патриарх Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, сравнил аборты с языческими жертвоприношениями. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Медиацентра. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Кратко о том, что у нас происходит с погодой за бортом. В Филадельфии прохладно, до 62 градусов по Фаренгейту. К Филадельфии идут мощные дождевые системы, которые